व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। जी डार साहब, अगले इशू बारे थोड़े विचार जानना चाहांगे। जी डार साहब, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, हिंदुत्ववादी कातल ब्रिगेड का हैड नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री अजकल यूरोप के दौरे ते है, स्वीडन इंग्लैंड दूसरिया थावां ते गए जी। और ज़ाहिर है कि जो कुछ कठुए दे विच जम्मू कश्मीर दे उस जिले च होया 8 साला बच्ची आसफा दे नाल जी। और उस दियां जड़ियां रीपरकशंस ने जां उस दी एको है वो कल्ली जम्मू कश्मीर वैली तक के नहीं दुनिया भर दे विच असी देख रहे हैं कि इस दे उत्ते प्रोटेस्ट भी होए ने और ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस ने भी इसका नोटिस लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स वर्गी अखबार ने उन्होंने कहा कि ट्वीट करने वाला मोदी उदी वॉइस लॉस्ट क्यों हो गई और इवें ही होर भी बहुत सारिया थावां ते। सो ये जिहड़ी और उन्नाव दे विच जो यूपी च होया जो दोनों घटनावां नूं रला के असी देखते तो इहदी शैडो चों मोदी निकल ही नहीं सकिया अपनी इस ट्रिप के दौरान। और इस सारे चों जिहड़ा असली भारत का चेहरा है गुंडागर्दी और मॉब दे उत्ते जिहड़ा खलो के राज करन दी गल और ये पार्ट जदों नवंबर 84 सिखां दी नस्लकुशी दा दौर दौरा इन्हां ने चलाया। इहदे च उहदे चों राजीव गांधी ने अपनी पार्लीमेंटरी विक्ट्री कड्ढी 3/4 मेजोरिटी दे नाल। तो उदों जिहड़े सियाणे दानिश्वर देश भगत हिंदू लिखारी जां एक्सपर्ट सन उन्होंने भी कहा सी कि ये तुसीं एक फ्लड गेट खोल दिता है जिस दी कीमत भारत नूं अदा करनी पैगी। सो ज़ाहिर है कि भी नवंबर 84 च हज़ारां सिख बीबियां बेपत हुंदियां ने, हज़ारां दे नाल जबर जना, हज़ारां सिख जिउंदे साड़ दिते जांदे ने, सैकड़ियां सिख बीबियां अगवा कीतियां गईयां जिन्हां दा बहुत घट जिक्र हुंदा है खास तौर पर कानपुर तो। और ये सारे पार्ट दे बावजूद जिहड़ा मेजोरिटी ने भी बल्ले बल्ले करके राजीव गांधी नूं जिताया 34 साल की असी हमेशा गल करते हुण उसे नूं फॉलो करदे आ मोदी ने 2002 च गुजरात दे विच हज़ारां मुसलमानां दा कतलेआम कीता ते ये दरिंदा जिहड़ा है उत्थों मुख मंत्री तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। हुण इस सारे नूं क्योंकि जदों तुसीं किसी चीज़ नूं आधार बनांदे हो सो ज़ाहिर है कि दोनों घटनावां च जिहड़े वड्डे लैवल ते सिखां और मुसलमानां दीयां नस्लकुशियां होईयां दोषी तो ये खुद सन। उन्हां नूं सज़ा तां दूर दी गल उन्हां नूं तां इस चों रिवार्ड मिलिया है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनिया और नरेंद्र मोदी भी जिहड़ा चीफ मिनिस्टर बार बार और फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचे। हुण क्योंकि 2019 दीयां चोणां ने जिहड़ा कारा कठुए दे विच इन्हां ने करवाया और मैं अज ही स्टेटमेंट देख रहा सी बीजेपी के 2 मिनिस्टर ਜਿਹੜੇ कि कातलों के समर्थन वाली रैली दे विच गए उन्होंने कहा जी असी तो पार्टी हाई कमांड का ऑर्डर फॉलो किया साड़ी कोई अदरवाइज सानू की सानू कहा गया कि तुसी जाओ। सो ज़ाहिर है कि 2019 दीयां चोणां च इन जनरल भारत भर च जम्मू कश्मीर च इन पर्टिकुलर जिथे कि पिछले 3 साल तो कुछ डिलीवर नहीं कर सके इन्हां नूं ये लगदा सी भी इहनूं असी हिंदू मुसलमान इशू बना के एक पासे तो बकरवाल कम्युनिटी नूं उत्थों हिजरत करन ते मजबूर करांगे ते हिंदू जिहड़े ने कंसोलीडेट होणगे। पर ये इन्हां नूं जिहड़ा पुट्ठा पिया है क्योंकि इहदे चों इन्नी बदनामी इन्हां दी निकली है कि अल्टीमेटली मोदी ने भी अपनी गंदी जबान खोली है। लेकिन ये जिहड़ा उहदा परछावां है उन्हां सारियां दा इसलिए मोदी दा सारा ही ये दौरा इस दे दुआले ही जिहड़ा है इस दे विच ही रुलिया। और क्योंकि उस तो पहला नहीं तो इन्हां ने जिवें दे हालात बनाए सी इंग्लैंड च इन्होंने मेन अपनी विजिट का मकसद ही जिहड़ा एंटाई सिख लाइन सिख रैडिकल्स खालिस्तान और आतंकवाद दूजा तीजा। और हुण मैं हालांकि बहुत क्लोजली मैं फॉलो भी नहीं किया मैनूं लगदा सी कि भी इहदा काम हो गया इहदा फ्लॉप है इहदा दौरा पर जिन्नी क गल सामने आई है उहदे तो ज़ाहिर है कि भी कोई भी हथ पल्ले नहीं इन्हां दे पिया और कोई सिख इशू हाईलाइट करन दी गल बहुती सामने नहीं आई। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ क्रॉस ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦ 2 ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 2 ਲੀਡਰ ਡਿਸਕਸ ਦ ਥ੍ਰੈਟਸ posed by terrorism and radicalism। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन यह होंगे रैडिकल उन्होंने कहते हैं जिहदा पोटेंशियल है टैररिस्ट बनने का कि भी जड़ा
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ISYF ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਢਮਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁੰਡੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦੌਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੌਰੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਔਰ BJP ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਵਰੇ ਦੀ ਕਿ ਲਿੰਗਾਇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਬੁਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਯੋਗੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲ 'ਚ ਭਗਵਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਓ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਫੇਥ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ 12-13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਡ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ 19% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕੱਲੀ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੀ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਦੂਰੱਪਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਮੈਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ, ਨੇਪਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 12-13 ਕਰੋੜ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਪੁਰੀਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਡ ਨਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ अर्ली in the day Modi paid tribute to 12th century Lingayat philosopher Baswana by unveiling his statue on the south bank of the river Thames in London. The Prime Minister is in the United Kingdom to attend the Commonwealth Heads of Government meeting. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਧਰਮ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਥੇਮਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਸਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਵਾਟ ਹੈ ਹਿਪੋਕ੍ਰਾਈਟ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਅਰਲੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ also garlanded a statue of the philosopher during a visit to the state amid protests against the party. ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿੰਗਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ भारत की बात सबके साथ, उन्हें टाउन हॉल डिस्कशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਰਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2002 ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮਰਡਰਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਰਡਰਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਕੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਭੋਗੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਯੂ ਕਾਂਟ ਹਾਈਡ ਯੂ ਕਮਿਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।